सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने अर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। आसा महला पंजवा पई परापत मानक देहोरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरण के। जन्म वृथा जात रंग माया के। सरंजाम लाग पव जल तरण के। जन्म वृथा जात रंग माया के। रहाओ जप तप संयम धर्म ना कमाया। सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम। शरण परे की
राखो शर्मा कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पंजवा। पई प्रापत मानक देहोरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये पावन शब्द जो अज आप जी ने सरवण किया है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पहली बाणी है जपजी साहब, और दूसरी बाणी है सोदर, जो साडे रोज दे नितनेम दा हिस्सा है। गुरु नानक साहब महाराज दे समय तो सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जाप उचारा। इस बाणी का समय समय आकार वधिया। गुरु पंजवें पातशाह जी के समय तक सोदर दे 9 शब्द सन। ये 9वां अंतला शब्द है। कल तो तीसरी बाणी शुरू होवेगी जिसका नाम है सोहिला। कीर्तन सोहिला नहीं है, ये प्रचलित जरूर कर दिता गया। सो इसकी विचार आप कल करांगे। सो अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो सोदर दे शब्द ने, उसका 9वां शब्द अज इसकी विचार भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 29 तरीक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है। इको ही राजा होया है जिदी बरसी पंथ मनाउंदा है। राजा सी, किसी गुरु घर दा ग्रंथी, कीर्तनिया नहीं सी। औगण दोष भी होणगे, पर उहदे किहड़े गुण सन, की सिੱਖੀ दे नाल उहदा स्नेह सी पंथ दे प्रति, उहदी की समर्पण भावना सी कि पंथ उहदी बरसी मनाउंदा है। बकायदा जथा जांदा है पाकिस्तान महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी मनाउण। सो 29 तरीक शाम के विशेष समागम इस स्थान ते होने ने। आपां उस महाराजे का जीवन जरूर पढ़ीए। उहदे नाम तो टीवी सीरीयल भी बनिया, पर असी उसनूं स्पॉन्सर नहीं किया। नहीं तो दुनिया नूं विखाउणा चाहिए कि असी सिख राजे भी होए हैं, कल्ले टैक्सी ड्राइवर नहीं है, किवें कल्ले फौजी आर्मी दे लोग नहीं। असी राज भाग दे मालक, असी सिख हाँ। महाराजे दे राज नूं खालसा राज कहा जाता सी। इसे करके पंथ उहदा दिन मनाउंदा है। सो 29 तरीक नूं बड़ी शरधा सत्कार नाल आपां ये दिन मनावांगे। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा दे विच
गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेशुमार अथाह अगनत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुकै सब सोग संतापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाला प्रीतम श्री हरि कृष्ण ते आईए, जिस डिठै सब दुख जाए। धन गुरु हरकृष्ण साई महाराज जी दे मुबारक पवित्र पावन मुकद्दस पाक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुड़ करके तन तन दीन दुनिया दे मालक ज्ञान भगति और वैराग दे मुजस्मे महाकृपालु दयालु बख्शिंद लोक परलोक दे सुखदाते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र सजे हुए दरबार दे अंदर जुड़ के आप जी रब्बी बाणी दे आसा दी वार दे शब्द कीर्तन अमृत वेले दे दीवाना दे विच सरवण कीते हन। उपरंत लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे जिस शब्द की विचार सांझी करनी है, उसका मूल पाठ माणयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। आओ इस पावन शब्द की विचार के नाल सांझ पाइए। विचारां दे नाल जुड़ते हुए मन की एकाग्रता अते टिकाऊ वास्ते करो रसना पवित्र। आखो जी सतनाम वाहे गुरु, फिर आखो सतनाम वाहे गुरु। ये पावन शब्द जिवें ज्ञानी जी ने सिंह साहब जी ने दसिया है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रारंभ दे विच जपजी साहिब और दूसरी बाणी सोदर दी जिसनों असीं अक्सर रहरास साहिब जी दे नाम दे नाल बुलाउंदे हां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे जे असीं संपूर्ण हिस्साबंदी की गल करिए तां तीन पार्ट्स ने। पहला जड़ा है वो नितनेम दा है, दूसरा जड़ा है वो राग बद्ध बाणी, जिस जिस राग दे अंदर गुरु साहिब जी ने बाणी उचारण की है वो तरतीबवार जिवें आप जी पाठ दर्शन करते हो
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਰਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਗਬੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਰਕਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਗ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ ਧੁਨਕਾਰਾ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤਰ ਜੋ ਭੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਰਤਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਰਕੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ
ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਛਮ ਮਤ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਸੂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਭੇਖ ਕੇ ਕੀਨੇ ਅਲੇਖ ਨਾ ਪੈ ਹੈ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੇਖ ਜਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਖਰੇਵੇ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਈਰਖਾ, ਇਸ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਅਮਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਮਲ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਉਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਸੇਵਕ, ਸਿੱਖ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਕੀ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ, ਫਿਰ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ 94 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹਿਲ, 5ਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ, 5ਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ। ਅਵਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਵਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ। ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈਏ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ
क्या तुद कर्म कमाया। हे मेरे शरीर, तैनू परमात्मा ने संसार ते भेजिया है, इस जग में आए कै, इस जगत दे विच आके तू की कीता है। क्या कर्म कमाया तुद शरीरा, जहां तू जग में आया। किन्ने प्यारे बोल ने, हे मेरे शरीर, हे मेरी देही, की कर्म कमाया है तू आ करके। कदे असी सवाल किया अपने शरीर नूं? पुछना चाहिए है, सवाल करना चाहिए है कि जां खादा पीता, ब्रांडेड कपड़े पाए, वधिया वधिया होटलों रेस्टोरेंटां दे विच खादा पीता, भोजन प्रसाद 36 प्रकार दे खाधे, वन सवन्नियां सवंजन जेड़े ने वो खाधे, फूड खाधे, कपड़े पाए, वधिया वधिया गड्डियां ते घूमे, वधिया वधिया थावां ते सैरां कीतियां। कदे की पुछया, कदे सवाल किया इस तो इलावा होर की कीता है, इस तो इलावा होर की कीता है। ये शरीरा मेरेया, इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। क्या कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया। यही कुछ कीता है, जां फिर जिन हर तेरा रचन रचया, जिसने तेरी रचना कीती है, जिन्हें तेनू पैदा किया है, जिन्हें तेनू बनाया है, सो हर मन ना वसाया। क्योंकि यही साडे दुनियावी बंदियां दा जिहड़ा जवाब जिहड़ा है, यही साडे जीवन दे विचों मिलेगा। जिस मालिक ने रचिया है, जिसने पैदा किया है, उन्होंने नहीं मन दे विच वसाया। साडे मन दे विच धन की ख्वाहिश है, वधिया वधिया खाण दी, पीण दी, दुनियावी सुख भोगण दियां लालसावां आशावां ने, बड़ा कुछ है मन दे विच। पर मन दे विच हरि नू याद, हरि नू सिमरन, उस परमात्मा दे मिलाप दी भी गल है, जिहदे तो असी विछड़े होए हाँ, जिहदे तो असी टुटे होए हाँ, जिसने साडी रचना कीती है। जेह प्रसाद आरोग कंचन देही, जिहदे नाल असी साडी देही निरोग रहिंदी है, जिहदे किरपा दे नाल जेह प्रसाद रंग रस भोग, जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना, जिहदी किरपा दे नाल घर दे विच सुख सुखां दे नाल रह रहे हाँ, अनेकां सुख भोग आनंद माण रहे हाँ, बड़ा सुखी जीवन जी रहे हाँ बाहरी तौर दे उपर। कि उस करते पुरख नू, उस देण वाले दाते नू अपने मन च वसाया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन ना वसाया। जवाब यही मिलेगा, वो नहीं मन दे विच वसाया। ये तो गुरु की किरपा दे नाल वसदा है। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक ये शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। उदों ये शरीर प्रवान होंदा है जदों मनुख सतगुरु दी बाणी दे नाल, उपदेश सिक्ख्या दे नाल चित नूं जोड़दा है ते गुरु दे आशे अनुसार, उपदेशां अनुसार अपना जीवन जीउणा शुरू कर दिंदा है। महाराज गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहंदे ने कि हे भाई, असी आरंभ तो ही शुरू करते हाँ। भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। भई प्राप्त का मतलब है प्राप्त भई है, प्राप्त होई है। भई का मतलब होई, प्राप्त होई है कि मानुख देहुरिया, मनुखा देवरी। देहुरिया का मतलब सोहनी देही। ये सोहनी देही, ये सुंदर शरीर, ये सानू वाहिगुरु की कृपा दे नाल मिली है, परमात्मा की मेहर दे नाल मिली है। कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। बड़े जन्म ने, कई जन्मां दे विच असीं कीड़े पतंगे बने हाँ,
ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਨਮ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਨੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਖੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ, ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1,84 ਜੂਨ ਸਬਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। 1,84 ਭਰਮਦਿਆਂ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਇਹ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਕਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਨਹਾਰੀ। ਪਨਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਕਿੱਡਾ ਖੁੰਖਾਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਜੰਤੂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਲਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਵੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਰ। ਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਨਸਬਦਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਭੈੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਸ਼ੀ ਕਰ, ਸਮਝ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਕ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਕਿਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 30 40 50 60 ਸਾਲ 25 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ 13 14 15 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ, ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।
11-11, 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, 11-11, 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ, 6 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ, ਏਮ ਨੂੰ, ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਇਸ ਸਰੰਜਾਮ, ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੰਜਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਮ, ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਇਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੰਜਾਮ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਸ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਧਣ ਦਾ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਭੈੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ, ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ।